السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامیہ آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو منزل، جس کی 33 آیتیں ہیں اور تقریباً آج سے کچھ سال پہلے تک ہر گھر کے اندر اس کو بطور وظیفہ پڑھا جاتا تھا، اس کی جو حقیقت ہے وہ آج بتاؤں گا۔ منزل کا جو چلا ہے یہ انتہائی مشکل کام ہے، اور ہم نے بھی اس چلے کو کیا، بہت ریاضت کی، محنت کی، پھر کئی لوگوں کو اپنی نگرانی میں جو منزل ہے یہ اس کا چلہ کروایا بھی ہے، اور وظائف کے طور پر بھی کئی لوگوں کو یہ ہم نے پڑھایا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اکثر گھروں کے اندر ہماری جو مائیں ہوتی تھیں، نانی ہوتی تھیں، یا ہمارے بزرگ ہوتے تھے، وہ اس منزل کو سورۃ یاسین، سورۃ ملک کے ساتھ لازمی پڑھتے تھے، اور کئی لوگ تو دن میں 2 سے 3 مرتبہ بھی اس کو حصول برکت کے لیے پڑھتے تھے۔ کئی لوگ بیماری، تکالیفوں، پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اس منزل کو وہ بطور وظیفہ پڑھتے تھے۔ اب یہ وظیفہ پڑھنے کے جو فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن منزل پڑھنے کا فائدہ تب ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی لاتے ہیں، رزق حلال کھائیں، گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، گھر کے اندر کوئی گانا وغیرہ نہ ہو، گھر کے اندر کوئی فلمیں وغیرہ، ڈرامے نہ دیکھتا ہو، یعنی کہ مکمل طور پر اللہ رسول کی تابعداری اس کے لیے کرنا لازمی ہوتی ہے۔ کسی کا نقصان آپ نہ کریں، کسی کو آپ غلط راستہ نہ بتائیں، شر سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، یعنی کہ مکمل طور پر اللہ رسول کی جو تابعداری ہے وہ کرنا لازمی ہے۔ اور دوسرا جو اس کے لیے لازم ہوتا ہے منزل کے لیے، وہ کسی کامل آدمی کی جو اجازت ہے اس کا ہونا بھی لازمی ہے، اور پھر آپ اس کے زیر نگرانی منزل کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی لازمی ہوتا ہے، یعنی کہ کسی نیک آدمی کی نگرانی میں اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 شرائط ہیں۔ اب یہ اکثر جو ہے منزل جہاں بزرگان دین ہیں اور روحانی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو اسباق ہوتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے الگ اسباق ہیں روحانی، اور سلسلہ قادریہ، چشتیہ، خلوتیہ، یعنی کہ چاروں سلسلوں کے الگ الگ اسباق ہیں، اور کسی بھی سلسلے کے ولی کے ساتھ اگر آپ منسلک ہیں، ان کی محفل میں آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو جو روحانی اسباق ہیں وہ بھی کرواتے ہیں، اور بعض جو بزرگان دین ہیں وہ بطور وظیفہ یہ منزل اپنے ایسے محبت کرنے والوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ اب وہ ان کی نگرانی میں ہوتے ہیں، ساتھ میں شریعت کی پابندی مکمل طور پر کر رہے ہوتے ہیں، رزق حلال کھا رہے ہوتے ہیں، اب ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی
शरीयत की पाबंदी नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता या पढ़ता है तो ठीक तरीके से नहीं पढ़ता, गुनाहों से नहीं बचता, झूठ बोलता है, गालम गलोच करता है और घर के अंदर गाने चलाता है, ड्रामे चलाता है, फिल्में चलती हैं, तो इस तरह के आदमी को कभी भी ये मंजिल नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि बजाय फ़ायदे के ऐसा घर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। अब एक आदमी है जिसका कारोबार अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन वो जाता है जाकर के अपनी दुकान पर या अपने ऑफिस में बैठ के मंजिल को पढ़ता है कि इससे बरकत होगी, मेरे कारोबार में इजाफ़ा होगा। अब नतीजा ये निकलता है कि बजाय कारोबार ठीक होने के, बजाय कारोबार में फ़ायदा होने के, उसका जो कारोबार है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। उसके पीछे वजह क्या होती है कि मंजिल पढ़ लेता है, आप मंजिल पढ़ लेने के बाद वो ऑफिस में बैठ के या दुकान में बैठ के गालम गलोच करता है या झूठ बोलता है, फ़राड करता है या ऐसे काम बैठ के करता है जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी में आते हैं। तो अब जो उसने मंजिल पढ़ी और मंजिल पढ़ने की वजह से जो रहमत के फरिश्ते हैं, जो बरकतों के फरिश्ते हैं, वो तो गुस्से में आ जाते हैं और गुस्सा होकर के वो चले जाते हैं। और जब वो गुस्सा होकर के जाते हैं तो अब बजाय फ़ायदे के उसका नुकसान होता है। नतीजा ये निकलता है कि उसका जो जितना कारोबार है दिन ब दिन तबाही की तरफ बढ़ता है। इसी तरह कोई आदमी अगर घर के अंदर पढ़ता है और शरीयत की पाबंदी नहीं करता, तो अब जब वो पढ़ रहा होता है मंजिल को, तो जितने भी रहमतों बरकतों वाले फरिश्ते हैं तो वो वहाँ पर आते हैं और उस घर के अंदर गानों की जब आवाज़ सुनेंगे, गालम गलोच सुनेंगे, झूठ बोलता हुआ सुनेंगे, तो वो चिढ़ जाते हैं और बजाय फ़ायदे के ही नुकसान होता है। तो आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो लोग भी ये मंजिल पढ़ रहे हैं, खुदारा आप इस मंजिल को पढ़ना छोड़ दें। अक्सर लोग जो मंजिल पढ़ने वाले हैं उनके घरों के अंदर तबाही आई हुई है, उनके कारोबार के अंदर तबाही आई हुई है। वो परेशान हैं कि हम तो मंजिल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बावजूद बजाय फ़ायदे के हमारा नुकसान होता है। तो आप उस मंजिल को छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है और बग़ैर किसी उस्ताद के, बग़ैर किसी पीर के, बग़ैर किसी वलीउल्लाह के, बग़ैर किसी आमिल की निगरानी के अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बजाय फ़ायदे के आपका नुकसान होता है। हमारे वज़ाइफ की याद के लिए लाजमी है कि अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी की नियत से लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम और इस्लाम का जवाब लाजमी दिया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।